So $5 a day, $5 በቀን ብዙዎቻችን ሴቭ ማድረግ እንችላለን በቀን but በ30 ዓመት ውስጥ ያቺ $5 ቢትኮይን ላይ ብትቀመጥ ስንት ብትሆን ይመስላችሁ? በ30 ዓመት $5 a day $5 በቀን። ይሄ ደግሞ አውቶማቲካሊ ሊደረግ የሚችል ነገር ነው። እንደ ኮይን ቤዝ ለምሳሌ የአሜሪካን አፕ ነው ኮይን ቤዝ ሴፍ። እዛ ላይ ባንክን አገናኝተህ $5 በየቀኑ ዝም ብሎ ሴቭ ሊያደርግልህ ይችላል። ትረሳዋለህ። ይሄ ሴቪንግ ነው ያልኩት። ኢንቨስቲንግ ሴቪንግ ኦር ኢንቨስቲንግ ናት ትሬዲንግ ቶታሊ ዲፍረንት ወርዶች ነው። ሶ ሴቭ ነው ያልኩት። $5 ዝም ብለህ ብታስቀምጥ 30 ዓመት አሁን 30 ዓመት ከሆነ በ60 ዓመት ወይ 20 ዓመት ከሆነ በ50 ዓመት ወይ ደግሞ እንደኛ 50 ዓመት ከሆነ ለልጅህ የዛሬ 30 ዓመት እኛ ባንኖርም። ስለዚህ አሁን ቻት ጂፒቲን እንጠይቀዋለን። ስማ so I'm thinking $5 a day on Bitcoin 50% compound interest. Again, $5 a day, 50% compound interest, 30 years. Just give me final number in 30 years. How much would it be? Got it. With $5 a day at 50% annual compound interest rate over 30 years, the final amount would be approximately $2.4 billion. Isn't it too much? I'm saying $5 a day, 30 years, 50% compound interest. It definitely sounds like a huge number, but the high compounding rate of 50% annually really accelerates the growth over that long period. It's definitely a massive amount, but that's the math behind it. If you'd like, I can double check or adjust the parameters. Yes, double check. $5 a day, 30 years, 50% compound interest. Absolutely. Let me break it down again carefully. When we invest $5 per day, that's about $1,825 per year. Over 30 years, that totals about $54,750 in principal. With a 50% annual compound interest, the growth is massive. After running the numbers, the final amount after 30 years is indeed in the billions. So the initial calculation is correct. The high rate... So just to give it realistic figure. So I used 50% compound interest, but historically, from inception, Bitcoin, I believe 2010-11, from then till now, what is the average Bitcoin appreciates? The average from the beginning till today. Since Bitcoin's inception in 2009, from 2010 through 2024, the average annual return has been about 211%. Of course, these averages are based on projections and can vary. But that is the average. So I'm using 50% for this example. I'm not even using the highest or the average. I'm using 50% Bitcoin appreciation compound. So can you tell me again, $5 a day in 30 years, how much would it be? 50% compound interest. Absolutely. Let's do that again with the 50% annual compound interest. So with $5 a day, that's about $1,825 per year. And over 30 years, that adds up to roughly $54,750 in principal. When we compound at 50% annually, the growth is exponential. After recalculating, the final amount at the end of 30 years is approximately around $2.4 billion. All right, thank you. So, as you can see, $2 billion, $5 በቀን 30 ዓመት. So, the longest compound ሲያደርግ አሁን ለ10 ዓመት ብላት ኖረው እናንተም ቻት ጂፒቲ ዳውንሎድ አድርጉና you can do the same practice. 10 ዓመት ቢሆን ኖሮ በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው. because the longer it compounds, the craziest it gets. So, እንርሳው ቢሊዮኑን እንርሳውና let's just say $10 million. Okay? ቢሊዮኖቹን እንርሳቸው. ወይ ደግሞ $5 million እንበለው በቃ በጣም ትንሽ አደርገን በቃ ላይክ እንዳያችሁት በቢሊዮን ነው ግን $5 million እንበለው. how many people you know ሪታየር ሲያደርጉ $5 million ይዘው ሪታየር የሚያደርጉ? everybody አሜሪካ ውስጥ ብሮክ ነው ሪታየር የሚያደርገው። አንዳንዱ ነው ሪታየር ማድረግ አይችልም። you have to work ሶሻል ሴኩሪቲ እየተቀበለ $2,000 መስራት አለበት። so ይሄንን ስታይ $5 ይሁን $10 ይሁን አፎርድ የምታረጋትን I suggest Coinbase download አድርግና app start putting that on the side. ይሄ ልክ ከ3 ዓመት በኋላ ከፍ ሲል የምታወጣው ይሄ something extra ነው. again ለ30 ዓመት ነው ኤም እናደርገው not for 3 years 5 years ከፋለች 10,000 ላውጣት እንደዛ አይደለም።
አፎርድ የምታደርገው $5 ከሆነ $5 እርሳው ለ30 ዓመት ብለህ ስንት ዓመት እንደሆነ ዳዝማር ነገርኩህ። እኛም 52 years old ዳዝማር I have kids so ምችላትን ያህል አውቶማቲክሊ ያለችኝ ሴቭ የምታደርግ something I can afford ማለት ሞረውረው ውጪ ድሮ ሲጋራ ሺካጎ $15 ነው ሲጋራ ማጨስ I used to smoke ድሮ so put that money whatever extra excess የምጥለውን በየቀኑ put that as an investment ለፊውቸር ለራስህም ሆነ ለልጆችህ so that ታይሙ ሲደርስ in 25 30 years ያግለሰብ ልጅ አሁን የብራንድ ልጅ ከወለድክ አሁን አዲስ ልጅ ከሆነ ያለ put that $5 for your kid ልጁ 25 30 ዓመቱ ሲሆን be financially free forever እንደኛ ፎሪነር መጥቶ መፍጋት የለበትም ያንን ነው የምናውቀው all we know is መፍጋት we don't plan ahead ዋረን ባፌት the richest person 84 ቢሊዮን ምናምን ወርዝ የሚያደርግ ሰውዬ ነው ራይት ነው አይደል የሱን ታሪክ ግን ብታዩት more than 50% ኢንቨስት ያደረገው is a loss ነው ማንም አያውቅም ግን because all we know is he's a rich guy go read the book actually እዚህ ላይ ሊንክ አደርግልሃለሁ the psychology of money ስለሱ ሰውዬ በደንበኛ ያወራል ስለ ዋረን ባፌት እንዴት እንደሆነ not only that በትንሽ ብር መጽሐፉ ላይ ስለ ቢትኮይን አይናገርም ግን እንደ S&P 500 ኢንዴክስ ትንሽ ብር አድርገህ እንዴት ሚሊዮነር እንደምትሆን ሎንግ ተርም we're talking about long term 25 30 ምናምን ዓመት ናት ለነገ ምናምን አይደለም እናወራው እሱ ሌላ ነገር እቁብ ምናምን መግባት ትችላለህ ለነገ ከሆነ የምትፈልገው ብር I'm talking about 30 years ላንተም ሆነ ለልጆች 30 years compound interest ረጅም ጊዜ ሲሆን ነው ቅድም እንዳለ እንደሰማችኋቸው ኤክስፖኔንሻል ግሮዝ የሚኖረው ጊዜ ስለሆነ so ዋረን ባፌት ሜሽር ያደረኩልህ even though 50% ኢንቨስት የሚያደርግባቸው ሉዝ ቢያደርጉም የሱ ሎንግ ተርም ኢንቨስትመንት ስትራቴጂ ነው ያለው since he was 19 years old እንደዚህ ትንሽ ብር ያስቀምጣቸው ማጆሪቲ ኦፍ ሂዝ መኒ የሰራው ከ84 ቢሊዮኑ I think 80% በላይ የሰራው ከ65 ዓመቱ በኋላ ነው ለምን ስለቆየ ኤክስፖኔንሻል ግሮዙ ኮምፓውንድ ያደረገለት ከጊዜ ከ30 40 50 ዓመት በኋላ ነው በ20 ዓመቱ ጀምሮ 65 ዓመቱ በላይ ሲሆን ነው ማጆሪቲ ቢሊዮን 80 ቢሊዮኑን አካባቢ ያገኘው ከ65 ዓመቱ በኋላ ለምን ቅድም እንዳየው ኮምፓውንድ ኢንትረስት አም ኤክስፕሎድ የሚያደርገው ጊዜ እየጨመረ ሲመጣ አሁን የራስን ኤግዛምፕል ChatGPT ዳውንሎድ አድርግና ሴም ኤግዛምፕል የነገርኩ $5 a day in 10 years ተመልከተው 50% ኮምፓውንድ ኢንትረስት 10 years ብለህ ስጠው ከ5 years ጀምር 5 years ስንት ይሆናል 10 years 15 years ሶን እያልክ ስትጨምረው ልክ ከ20 ዓመት በላይ ሲሆን በጣም ብዙ ነው የሚሆነው ኮምፓውንድ ኢንትረስት ይሄ ደግሞ እነ አልበርት አንስታይን ሳይንቲስቱ ምናምን ኮምፓውንድ ኢንትረስት ማለት 7 ነው 8 ወንደርስ ኦፍ ምናምን it's like ማጂካል ነገር ነው ኮምፓውንድ ኢንትረስት unfortunately እኔ 40 ምናምን ዓመት ሆኜ ነው ኮምፓውንድ ኢንትረስት ራሱ ምን እንደሆነ አላውቅም ማጆሪቲ ኦፍ አስ አም ሹር ይሄን ቪዲዮ ብታይ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ተርሙን ትምህርቴን ሰምተነዋል ግን ምን አይነት ፓወር እንዳለው you'll never know ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ካልሰማ በስተቀር ማለት ነው so start investing አንድ ነገር ዋርኒንግ የምሰጣችሁ when you invest on bitcoin on any crypto do your own research first because ብዙ ስካመሮች አሉ ክሪፕቶ ማለት ስካም ማለት አይደለም ብዙዎቻችን የኛ ህዝብ አንዱ እንደው ምን አለ ባለፈው ስካመር አለ ቢለህ አሁን ደግሞ ክሪፕቶና ስካምን አገናኝቶታል ስካመር is everywhere ክሪፕቶ ስካም ነው ማለት አይደለም ክሪፕቶስ ናራ ስካም ግን ስካመሮች they use it the same thing bank ስካመሮች አሉ በዘል በመናምን ስካም ያደርጉ doesn't mean bank ስካም ነው ማለት አይደለም so you have to do your own safety like crypto wallet ከዴቢት ካርድ የበለጠ ሴፍ ነው ምን ማለት ነው አሁን ዴቢት ካርድ 4 ዲጂት ኮድ አለ ያን 4 ዲጂት ኮድ ከሰጠህ ለሰው ሂዶ ዴቢት ካርድን ይሎ ብር ማውጣት ይችላል አንተ ነህ ማለት ነው ዴቢት የክሪፕቶ ግን 12 ረጃጅም ሲክሬት ኮዶች አሉት ያን ሁላ ከሌለው ሰው ሊያወጣባ አይችልም ግን unfortunately አሁን ያንን አፕ ዳውንሎድ ስታደርግ ኮይንቤዝ የማታውቅ ከሆነ አንድ ስማርት ስካመር ያንን ኮድ ሊያይብህ ይችላል ገልጦ አንተ ካልሰጠው ያንን ማንም ሊያገኘው አይችልም ያን 16 ሌላ ቪዲዮ አድርጌ በደንብ ዲቴይሉን አሳያችኋለሁ ግን በጣም ሴኩር ነው ያን ኮድ you have to be giving it somebody else አውቀም ሳታውቅ ብዙ አበሻዎች የሚሸወዱት እንደዛ ነው ሴቶች አሉ እስከሚያረጉ አበሻዎች እንደዚህ ሰው ያሳዩና ኢቭን ብር ይልኩላቸዋል ያንን አፕ ዳውንሎድ ያስደርጉና ብር እንዲከቱ ያደርጓቸዋል ግን ከዛ ጋይድ እንደሚያደርጉ አስመስለው ያንን አፕ አስከፍተው ያንን ኮድ ሲክሬት ኮድ 12 ወይ 16ቱን ወይ ስክሪንሻት ወይ ፎቶ ያነሱባቸውና ይዙታል ሶ ያ ካለ ሌላ አፕ ዳውንሎድ አድርገህ ሪስቶር ብለህ ያንን ኮድ ከከተትክለት እዛ ብር ያለው እንዳለ ያወጣውና ይወስደዋል ሶ እንደዚህ ጥንቃቄ ይጠይቃል ሶ ዶንት አትቸኩል ኢንቨስት ለማድረግ ለርን
እንደዚህ ማድረግ ፕላን ካለ አሁን እንዳልኩ ኢንቨስት ኮይንቤዝ አፑን ዳውንሎድ አድርገህ ኢንቨስት $5 $10 ፎር ሎንግ ተርም ኢንቨስት ማድረግ ከፈለክ መጀመሪያ ሴኩሪቲ አጥራ፣ አትቸኩል፣ ምንም ችግር የለውም። ቴክ ዩ ሜቢ አ ዴይ ሲምፕል ነገር ነው እንዳልኩ። አሁን የክሪፕቶ ዋሌት አፕ ሴኩሪቲ ምን ማድረግ አለብኝ ሴፍ ለመሆን የከዋሽ ዩቲዩብ ዩኒቨርሲቲ ቪዲዮ ሞልቷል። ሃው ቱ ቢ ሴፍ፣ ያንን ኮድህን እንዴት ላለመስጠት። ማንም ሰው ኮድ ያንን ኮድ ማንም ሰው መኖር የለበትም። ቢኮዝ ያ ኮድ ያለው ማለት የዴቢት ካርድህን ፒን መስጠት ማለት ነው ቤዚክሊ። ሶ ዋንስ ዩ ኖ ዛት ሴኩሪቲ ሴፍ ከሆንክ ዜን ዩር ጉድ። ማንም ሰው ነካባ አይችልም። እንዳልኩ $5 ይሄ ሎንግ ተርም ነው። ሎንግ ተርም ኢንቨስትመንት ነው። የዛሬ ነገር አይደለም። የዛሬ 5 ዓመት ከፍ አለልኝ 30 ሺህ ላውጣው እንደዛ አይደለም። ብቻ $5 a day just ሎስ ብለህ ያት ሉዝን ብታረግ ስና ጎነ ኪል ዩ ሌትስ ሴይ ክሪፕቶ ጠፋ $5 a day ነው ያደረከው። ስና ላይፍ ታይም ኢንቨስትመንትን ወስደህ ከተህ የምትቃጠለው ነገር አይደለም። something you can throw away። $5 a day ስንት ብር በቀን ታጠፋለህ አሁንም ብለህ unnecessary። so think of it like that $5 a day። ግን እንዳይኸው የዛሬ 30 ዓመት የዛሬ 20 ዓመት ወጣት ከሆንክ በእኛ እድሜ ስትሆን አሁን 20 ዓመት ከሆነ በእኔ እድሜ ስትሆን በ50 ዓመት you're well off። ሴኩሪቲ የለ ጅንክ ጃንክ የለ you already planned ahead። በእኛ እድሜ ደግሞ ከሆናችሁ ደግሞ ለልጆቻችሁ ሁለት ልጅ ካለ $5 $10 ኢንቨስት አድርግለት። የዛሬ 30 ዓመት ልጅ 30 ዓመት ሲሆነው is a wealthy man። so ይሄ ሁላ ከየት ነው የሚጀምረው? ኖሌጅ። ብዙዎቻችን we think we know everything ምንም ነገር ሳናቅ እኔ አሁን I know nothing everything እንግዲህ አሁን ባልመራመር እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን አላውቅም ነበር። every day I'm learning አዲስ ነገር ሄጄ ለመማር I'm ready start of my day ማለት ነው። I don't know nothing so እንደዚህ አይነት አፕሮች ስላለኝ I'm able to learn things። እናንተም ፈታ አድርገው ጭንቅላት you know nothing ከዛ ከጀመርክ you start to learn ያማ